आसंतु शुणिबा ओडिशार पुरपल्ली रे प्रचलित एक जनप्रिय कहानी कांचन फूल कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा, कथन प्रदीप मल्लिक। गोटे गाँ रे रहुथिला साधवटीए। तार सात पुओरे गोटे बोली सुनानाकी झियो, अति गेलबसरी से। नाटी तार कांचन। रूपरे गुणरे केउटी टिके हेले खुण नाही। बापा मा भाई भाउज समस्तंकर से नयन तारा, दुख पासरा। पिलाटी दिनु बा होई बाप घरे अछि। दिनकर कथा भाउज माने जेझा कामरे लागि थांती। कांचन को कहिले, जीवटी सुना नणद, बड़ भाई कुणिया घरु आसुथिबे, साग केराए खरड़ी दब। भाउजंग पाटिरु कथा न सरुणु कांचन धाई गला साग खरड़ीबाकु। तरबरे साग काटू काटू तार गोटे आंगुठीरु टिके कटिगला। धार धार होई लोहु बोइला। से आउ किछि उपाय न पाई से लोहुकु सागरे गोळेई पड़ेई खरड़ी देला। किछि समय परे बड़ भाई आसी पहुंचिला। पीढ़ा पानी थोई से भात बाढ़ी देला। बड़ भाई तार खाई बसिले। खाऊ खाऊ पचारिले, आह आज साग भजाटा केते स्वाद होईची, किए साग भाजितिला? बड़ भाउज कहिले, तुमर गेल्हा भौणी कांचन। साग काटू काटू हाथ कटिगला जे सेई लहुकु सेथिरे गोळेई पड़ेई साग खरड़ी थिले। तहु बड़ भाई मने मने भाबिले, कांचनर रकत जेबे एते स्वाद, तेबे तार माउंस तेरे स्वाद होई नथिबो। किछि दिन परे कांचनर शाशुघरु हलदिया पतर आसिला। से शुभ दिन रे शाशुघर को जीवो। बड़ भाई कहिले, कांचन को सज करि दियो, मु ताकु नेई छाड़ी देई आसीबी। कांचन एथर सज हैला। आजिठु बाप गुरु तार गेलबसर दिन सरी जाउछि। लुह छळ छळ आखिरे से समस्त ठारू विदाय नहीं चलिला शाशुघर को। बड़ भाई उखुड़ा गंडीरा कांधरे पकाई आगे आगे चली थांती। गला बाटरे अगना अग्नि वनस्पति पड़िला। सोर नहीं कि शब्द नहीं। भारी निकांचन से बण। सेई बणरे गोटे जगार तार भाई अटकिला। घंटा पण करी जामा मुईरे तो हाथ हथियार छुरी कटुरी से लुचेई नहीं थाए। धीरे धीरे कांचन पाखकु जाई टाण करी चोटे देला ता बेकरे। देखु देखु कांचन मरी जाई तळे शोइला। सेउठु बड़ भाई कौन कला ना, ता चमड़ा उतारी हाड़ जाक फिंगी केवल माउंसरू किछि घेनी घरकू आसिला। घरे पहुंची कहिला, मु कांचन को ता शाशु घरे छाड़ी देई आसिली। बाटुरु मिरिग सागुआती आनिछि, याकु नेई चंचल तरकारी कर। किए बुझुती जे मिरिग मांस कि कांचन मांस। मांस रंधा गला, समस्ते खाई पी रहिले। येने कौन होईची ना, कांचनर जेउ हाड़ सबकु भाई तार बण भितरे फोपाड़ी देई आसीतिला, सेई हाड़ीरु गोटे सुंदर कांचन गछ उठिला। किछि दिन परे से गछरे मह मह कांचन फूल लदी होई पड़िला। ता बासनरे बणभूमि महकिला। जेउ दिनकु हलदिया पतर दिया जाइतिला, से दिनकु कांचन शाशुघर को न आसीबा देखी तार ससुर बड़ भायनी रे पड़िले। आउ कौन बहु देह भल नहीं? इमिति नानादी अशुभ कथा तांक मनकु छुईला। से साथी रे जणे बारिकु धरी बाहरिले बहु को आनिबाकु। गला बाटरे सेई बण पड़िला। कांचन फूल को देखी बारिकर लोभ बळिला। से गछरु कांचन फूल तोड़िबाकु कहिला, शांते दंडे अपेक्षा कर, मु ए गछरु दुईटी फूल तोड़िली। यह कही से गछरु फूल तोड़िबाकु हाथ बढ़ेइला। सेई समय रे कांचन गछटी पवन रे धीरे धीरे दोहली उठिला। आउ मधुर कंठरे गीतटिए सुधिला। थिरी थिरी फूल तोड़ हे बारिके, गछरु पतर झरे। आम बड़ भाई खंडारे हानिछि, ता देखी मो देह थरे। ये कांचन गछटी मनीष परि गीत गाउछि, कि आचंबित कथा।
ଏ ଗୀତ ପୁଣି ଏମିତି କରୁଣ, ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି। ସେଉଠୁ ସାଆନ୍ତକୁ ଡାକି ବାରିକ କହିଲା, ସାଆନ୍ତେ, ତୁମେ ହାତ ବଢେଇଲ, କଣ ହେଉଛି ଦେଖ ନା। ସାଆନ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ କାଞ୍ଚନ ଗଛର ଗୀତ ବୋଲିବା ଶୁଣି କାବା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତହୁଁ ସେ ଯେମିତି ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି, କାଞ୍ଚନ ପୁଣି ତାର ସେଇ କରୁଣ ଗୀତଟି ଗାଇଲା। ଫିରି ଫିରି କରି ତୋଳ ହେ ସାଆନ୍ତେ, ଗଛରୁ ପତର ଝରେ, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛି, ତା ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଥରେ। ସାଆନ୍ତେ ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବେ କଣ? ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣି ଛାତି ଭିତରଟା ତାଙ୍କର କୋହରେ ଯେମିତି ଫାଟି ପଡିଲା। କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ବଦଳରେ କାଞ୍ଚନ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ମନେ ପଡିଲା। ସେ ସହଳ ସହଳ କଥା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୁଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଞ୍ଚନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବୁଢା ସାଧବ ହଡବଡେଇ ଗଲେ। କହିଲେ, ସମୁଦି, ମୁଁ ତ ତୁମର ବୋହୂକୁ ବଡ ପୁଅ ହାତରେ ସେଦିନ ପଠେଇ ସାରିଲିଣି। ତୁମେ ଆଜି ଆସି ଇଏ କି କଥା କହୁଛ? କାଞ୍ଚନ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଡି ପଡିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତେବେ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି। ସେଉଠୁ ସେ ବାଟରେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା କଞ୍ଚନ ଗଛଟି କଥା ସମୁଦିଙ୍କୁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ। ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପ୍ରଥମେ ବଡ ଭାଉଜଙ୍କୁ କାଞ୍ଚନ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ତହୁଁ ବଡ ଭାଉଜ ଯେମିତି ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଛି, କାଞ୍ଚନ ଗଛରୁ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇଲା। ଫିରି ଫିରି ଫୁଲ ତୋଳ ଗୋ ଭାଉଜ, ଗଛରୁ ପତର ଝରେ, ଆମ ବଡ ଭାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛି, ତା ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଥରେ। ତାପରେ ବଡ ଭାଇକୁ ପଠାଗଲା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ବଡ ଭାଇ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହାତ ବଢେଇଛି କି ନାହିଁ, କାଞ୍ଚନ ଗଛ ଗାଇଲା। ଫିରି ଫିରି ଭାଇ ତୋଳ ଗୋ ଫୁଲ ମୋ, ଗଛରୁ ପତର ଝରେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛ, ସେ ଲାଗି ମୋ ଦେହ ଥରେ। ୟା ଦେଖି ବଡ ଭାଇ କି ସେଠାରେ ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକେ? ତାର ସବୁ ପିସାଦି ଧରା ପଡିଲା। ସେ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏଣେ କାଞ୍ଚନର ଶ୍ୱଶୁର, ବାରିକ, ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭାଉଜ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହୋଇ କାଞ୍ଚନର ଗୁଣ ସୁମରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦଣା ଲହରୀରେ ବଣ ଭୂଇଁ ଉଛୁଳି ପଡୁଥାଏ। ଯୋଗକୁ ଏହି ସମୟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉଡି ଯାଉଥାନ୍ତି ଆକାଶରେ। ସେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ତ ସେ ବଣରେ ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ତହୁଁ ସେଠାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଓହ୍ଲେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତୁମେମାନେ? କାହିଁକି ଏ ନିକାଞ୍ଚନ ବଣରେ ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କାଞ୍ଚନ କଥା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ। ତହୁଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନା। ଏଇ ଦେଖ, ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଉଛୁ। ଏହା କହି ସେ କଞ୍ଚନ ଗଛ ଉପରେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତେ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଛଟା ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ପାଲଟି ଗଲା। କାଞ୍ଚନ ତାର ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଏହାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖି କିଏ? କାଞ୍ଚନର ଶ୍ୱଶୁର ସାଆନ୍ତେ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ସାଧବ ବୁଢା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି 6 ଭାଇ ଓ ବାପ ବସି ବଡ ଭାଇର ବିଚାର କଲେ। ଭାଇ ହୋଇ ଭଉଣୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବା କଥା, ତା ନକରି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ପରି ତାକୁ ଜୀବନରେ ବଧ କରିଛି। ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପର ଖୋଳି ତା ଭିତରେ ଉପର କଣ୍ଟା ତଳ କଣ୍ଟା ଦେଇ ମାଟି ଚଲେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବଡ ଭାଇକୁ ସେଇଆ କଲେ। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି କହିବି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଚାଷୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଭାରି କୃପଣ। ତାର ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି, ହେଲେ ଜମିରେ ମୂଲିଆ ଲଗେଇ କାମ କଲେ ତାକୁ ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଚାଷ କରେ ନାହିଁ।
ଜମିଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଆ ହୋଇ ରହେ। ଜମିରୁ ଆୟ ନ ମିଳିବାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ। ଏଣେ ଆୟ ନଥାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆୟ ନଥାଇ ବ୍ୟୟ କଲେ ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସେଇଆ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥାଆନ୍ତି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ବଳ ହେବାରୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଖୁବ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ସବୁ କଲା। ସାଧୁ ତାର ଆତିଥ୍ୟରେ ଖୁସି ହେଲେ। ତାର ଦୁଃଖ ସବୁ ଶୁଣି ତାକୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଦିନ ଜପ କଲେ ତୋ ଆଗରେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଜମା ଡରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ତାକୁ ବରାଦ ଦେବୁ ସେ ତୋର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ଏହା କହି ସାଧୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଚାଷୀଟି ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟଥା ନ କରି ତା କାମରେ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ଦିନ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ପରେ ତା ଆଗରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ରାକ୍ଷସ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ କୁହ। ଏହା ଦେଖି ଚାଷୀ ପ୍ରଥମେ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ସାହସ ଜୁଟେଇ କହିଲା, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି, ତାହା କରିବାକୁ ଡାକିଛି। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ତୁମର ସବୁ କାମ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଦେବି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କାମ ପରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଯୋଗାଇ ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇଦେବି। ଚାଷୀ ଭାବିଲା, ରାକ୍ଷସ ଆଗେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ମୋ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ସେ ଚାଷ କରି ଫଳ ଫଳେଇବା କାଠିକର ପାଠ। ଏଣୁ ସେ ତା ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଜମି ଦେଖାଇ କାମ ବତାଇ ଦେଲା। ଚାଷୀ ଭାବିଲା, ଇଏ କାମ ସରୁ ସରୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ଜମି ଚାଷ ହୋଇଯିବା କଥା ଭାବି ମନେ ମନେ ଚାଷୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। କହିଲା, ତୁମର କାମ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାଅ ଦେଖି ଆସ। କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସରିଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ କାମ ଦେବ, ନହେଲେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ମନେ ଅଛି ତ। ଚାଷୀ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଚାଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ମାଗଣାରେ ତାର କାମ ହୋଇଗଲା। ତାର ଯେତେ ଜମି ଥିଲା ସବୁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା ଓ ତାକୁ ସବୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ବତାଇ ଦେଲା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ଯାଇ ବସିଛି କି ନାହିଁ ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ହାଜର ହୋଇ କହିଲା, ସେ କାମ ସରିଗଲା, ମୋତେ ଆଉ କାମ ଦେ, ନହେଲେ ତୋତେ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଚାଷୀ ଛାନିଆ। ସେ ଭାବିଲା, ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ କାମ ମୋର ଅଛି, ଆଉ ସେତକ କାମ ରାକ୍ଷସ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ସେ ଭୟରେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସକୁ ଘର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେବା କଲି। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପି ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ସବୁ କାମ କରାଇଲି। ଏବେ କାମ ନାହିଁ, ସବୁ ସେ କାମ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ କାମ ନଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଏବେ ଖାଇଦେବ। ତୁମ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଆଣିଲି। ମନ୍ତ୍ର ଓ ସାଧୁ ପୂଜା ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏହା କହି ସେ ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କାମ ସାରୁ, ତାପରେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ କାମ ଦେବି। ଚାଷୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନି ତାକୁ ବାକି ଯାହା କାମ ଥିଲା କରିବାକୁ ଦେଲା। ରାକ୍ଷସ ସେସବୁ କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଦେଲା। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସ ଆସି ପୁଣି ହାଜର ଚାଷୀ ପାଖରେ। ଏବେ ଚାଷୀ ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲା। ରାକ୍ଷସଟି ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ମୋତେ କାମ ଦିଅ, ନହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚଟାପଟ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରି କହିଲା, ଯା ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କାଟି ଆଣ। ରାକ୍ଷସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କାଟି ଆଣିଲା। ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତାକୁ ସେଇ ମାଟିରେ ଠିଆ କରି ପୋତ। ରାକ୍ଷସ ବାଉଁଶ ପୋତିଲା। ଏବେ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା,
ସେ ବାଉଁଶର ମୂଳରୁ ଅଗଯାଏ ଚଢ଼ ଆଉ ଓହ୍ଲା। ଏମିତି କାମ ତୁ କରୁଥା, ଚଢ଼ୁଥା ଆଉ ଓହ୍ଲାଉଥା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଦବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇ କାମ କରୁଥବୁ। ଏବେ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ? ସେ ଖାଲି ସେଇ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ ଓହ୍ଲାଇଲା, ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଏ କାମରେ ରାକ୍ଷସ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଚାଷୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ ଏ କାମରୁ ନିସ୍ତାର ଦିଅ, ମୋତେ ଦୟା କର। ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ, ଏବେ ତତେ ମୁଁ ଏଇ କାମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲି। ତୁ ଏବେ ତୋ ଘରକୁ ଯା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ଡାକିବି, ଆଉ ଆସିବୁ। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଆମକୁ ଖାଇଯିବା କଥା ମୁହଁରେ ଧରିବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ରାଜି ତ? ଏକଥା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସ ସବୁ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲା। ଚାଷୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଚାଷୀଟି ତା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା, ଆଉ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।